Hello students, in previous lecture we learned about what is meant by chemistry, different branches of chemistry as well as important of chemistry. In today's lecture we will learn about matter and its classification. First, what is meant by matter? Matter is nothing but any species to occupies some space and have mass. Repeat. Any species which occupies space and mass is called matter. म्हणजे मॅटर म्हणजे कशाला म्हणतो आपण मॅटर? का अशी एखादी वस्तू किंवा पदार्थ का जो काय करणार आहे काही स्पेस म्हणजे जागा तो काय करणार आहे ऑक्युपाईज करणार आहे अशा सबस्टन्सला स्पेसिसला काय म्हणणार आपण मॅटर. डेफिनेशन काय? एनी सबस्टन्स which occupies some space and have mass is called matter. म्हणजे एखादी वस्तू जी असेल किंवा पदार्थ असेल तो काय करतोय एखादा स्पेस जो असेल तो काय करतोय ऑक्युपाईज करतोय त्या पदार्थाला आपण काय म्हणणार आहे त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणणार आहे मॅटर असं म्हणणार आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज चॉक, डस्टर, ब्लॅकबोर्ड, वॉटर एक्सेट्रा. चॉक जो असेल ही जे रूम असेल या रूम मध्ये त्याने काय करायचं सम स्पेस आर ऑक्युपाईज अँड दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज मॅटर. डस्टर या रूम मध्ये त्याने काय केलंय थोडासा स्पेस काय केलाय ऑक्युपाईज केलाय मग याला आपण काय म्हणणार आहे मॅटर. फॉर एक्झाम्पल अनदर इज ब्लॅकबोर्ड पण काय असेल या रूम मध्ये काय केलं स्पेस त्याने काय केलाय ऑक्युपाईज केलाय. अशा सबस्टन्सला अशा स्पेसिसला आपण काय म्हणणार आहे मॅटर म्हणणार आहे. येतं लक्षात. नेक्स्ट पॉइंट इज classification of matter on the basis of physical properties as well as on the basis of chemical properties. On the basis of physical properties, matters are classified into three groups. Mainly, first solid, second one liquid, and third one gas. Matter may be present in solid state, liquid state as well as gaseous states. ज्याला आपण म्हणतोय स्थायू, द्रव आणि वायू. फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस व्हॉट इज मीन बाय सॉलिड. सॉलिड आपण कशाला म्हणतो? सपोज चॉक इज अ सॉलिड. व्हाय चॉक इज अ सॉलिड? बिकॉज द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन टू atoms और इन सॉलिड इज स्ट्रॉंगर. अट्रॅक्टिव्ह फोर्स काय असणार सॉलिड मध्ये? स्ट्रॉंग असणार आहे. इट हॅज डेफिनाइट शेप, मास अँड व्हॉल्यूम. तर काय असणार आहे डेफिनाइट शेप असेल, व्हॉल्यूम असेल आणि मास असेल. ॲज सेम लिक्विड हॅज नो डेफिनाइट शेप. त्याला आकार सारखा असणार आहे का? नाही. इट हॅव डेफिनाइट व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम काय असेल? डेफिनाइट असेल पण शेप का असेल? सारखा असेल का? नाही. इट हॅज नो डेफिनाइट शेप. ॲज त्यानंतर गॅस जर असेल, gas no definite volume, no definite shape, attractive force is very less than
or it is negligible as compared to liquid or solid. These are three types or states of matter on the basis of physical property. म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टी नुसार सॉलिड जे मॅटर असेल, मॅटर तीन स्टेट मध्ये मॅटर सापडत नाही किंवा प्रेझेंट असेल, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज gaseous state. But on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties, matter are classified into two groups. First, matter are classified into two groups. First, mixture, and second one is pure substance. Pure substance. Mixture again classified into two groups. First one is and second one. First one is homogeneous and second one is heterogeneous. म्हणजे मॅटरचे किती क्लास करता किंवा टाइप्स आहे दोन. फर्स्ट असेल मिक्सचर, सेकंड वन काय असेल प्युअर सबस्टन्स. मिक्सचरचे परत किती टाइप्स करताय दोन, होमोजिनियस, हेटेरोजिनियस. Same, pure substance again classified into two groups. First one is elements and second one is compounds. Elements are again classified into three types, that is, first one is metal, non-metal, and last one, third one is metalloids. This is the classification of matter. Matter is classified into two subclass. First one is mixture and second one is pure substance. Pure substance and mixture. Mixture are classified into again two types. First one is homogeneous and second one is heterogeneous. Pure substance again classified into two groups. First, elements and second one is compounds. Elements are again classified into three groups: metals, non-metals and metalloids. आपण इथे स्टडी करणार आहे स्टेप बाय स्टेप. आता आपल्याला कळतंय मॅटर म्हणजे काय. असा एखादा पदार्थ किंवा सबस्टन्स किंवा एनी स्पेसिस तो काय करणार आहे, काही स्पेस ऑक्युपाईज करणार आहे. आपण त्या सबस्टन्सला, त्या स्पेसिसला काय म्हणणार आपण मॅटर. आता आपण काय बघणार आहे वन बाय वन अँड डिटेल्स मध्ये बघणार आहे. फर्स्ट बघूया आपण क्लासिफिकेशन मध्ये मिक्सचर. व्हॉट इज मीन बाय मिक्सचर. फर्स्ट बघणार आहे मिक्सचर. कशाला म्हणायचं मिक्सचर. मिक्सचर त्याच्या नावात बघा मिक्सचर, मिक्स काय असणार आहे मिक्स म्हणजे काय असणार द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर सबस्टन्स. द कॉम्बिनेशन ऑफ, डेफिनेशन काय असेल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर सबस्टन्स. टू ऑर मोर सबस्टन्स is called mixture. कशाला म्हणायचं मिक्सचर. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर सबस्टन्स. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कंपाऊंड सबस्टन्स मिक्स केले तर काय म्हणतो आपण मिक्सचर म्हणतो. म्हणजे बघा फॉर एक्झाम्पल कॉन्क्रीट, सिमेंट कॉन्क्रीट. आपण काय म्हणतोय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सबस्टन्स. फर्स्ट वन इज सँड, सेकंड वन इज cement and third one is water. It is the combination of three substance and त्या सबस्टन्सला आपण म्हणतोय मिक्सचर. म्हणजे एक किंवा दोनपेक्षा जास्त सबस्टन्स एकत्र येऊन जो सबस्टन्स तयार असेल त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतोय मिक्सचर म्हणतोय.
बरोबर. आपण बघितलं मिक्सचरचे दोन टाइप्स. फर्स्ट वन इज होमोजिनियस अँड सेकंड वन इज हेटेरोजिनियस. आता अजून एक डिफिनेशन काय सांगता येईल? दे हॅव no definite compositions. They have no definite composition. जर composition different असेल तर प्रॉपर्टीज पण काय असणार आहे? डिफरंट. म्हणजे काय सांगता येईल? मिक्सचर हॅज no definite composition and not definite properties. और दुसरी डेफिनेशन काय सांगता येईल? याच डेफिनेशनला they have not definite compositions and not definite properties is called as mixture. का याचे कॉम्पोजिशन काय असेल? डिफरंट असेल. आणि जर कॉम्पोजिशन डिफरंट असेल त्याच्या प्रॉपर्टीज पण काय आहे? डिफरंट आहे. अशा सबस्टन्सला किंवा स्पेसिसला आपण काय म्हणतो? मिक्सचर म्हणतो. म्हणजे मिक्सचरचे दोन डेफिनेशन. द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर सबस्टन्स इज कॉल्ड एज मिक्सचर. And second one is they have not definite compositions and not definite properties is called as mixture. चल बघूया आपण मिक्सचरचे दोन टाइप्स. फर्स्ट वन इज होमोजिनियस अँड सेकंड वन इज हेटेरोजिनियस. मिक्सचरचे फर्स्ट टाइप होमोजिनियस मिक्सचर. बरोबर. होमोजिनियस मिक्सचर. होमो म्हणजे सेम. होमो म्हणजे काय? सेम. मिक्सचर सारखे असतात. म्हणजे काय म्हणतात डेफिनेशन आपल्याला? ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेझेंट इन वन फेज. काय म्हणता येईल आपल्याला? ऑल द constituent particles present in one phase is called homogeneous mixture. म्हणजे सगळे पार्टिकल त्याचे केमिकल कंपोजिशन असेल त्या केमिकल कंपोजिशन मध्ये सगळे जे पार्टिकल्स असेल ते काय असणार आहे? एकाच फेज मध्ये प्रेझेंट इन वन फेज इज कॉल्ड एज होमोजिनियस मिक्सचर. फॉर एक्झाम्पल सपोज एक केमिकल रिएक्शन केली आपण. H2 plus O2 N2 plus H2 in gaseous form. नायट्रोजन अँड हायड्रोजन हे कोणत्या फॉर्म मध्ये? गॅसियस स्टेट मध्ये असेल. जी म्हणजे काय असेल? गॅसियस स्टेट. ते कोणत्या स्टेट मध्ये प्रेझेंट? आपण ते काय केलं इथं नोट डाऊन केलं. नायट्रोजन प्रेझेंट इन गॅसियस स्टेट, हायड्रोजन प्रेझेंट इन गॅसियस स्टेट. जर आपण दोन यांचे कॉम्बिनेशन बघा. मिक्सचर कशाला बनवलंय? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर सबस्टन्स. इथे किती सबस्टन्स घेतले आपण? दोन. दोन्हींचं कॉम्बिनेशन केलंय. दोन्हींचं कॉम्बिनेशन कोणत्या फेज मध्ये? एकाच फेज मध्ये बघा. नायट्रोजन प्रेझेंट इन गॅसियस फेज, हायड्रोजन प्रेझेंट इन गॅसियस फेज. टू फॉर्म ज्यावेळेस नायट्रोजन आणि हायड्रोजन हे दोन्ही कंबाईन होते. नायट्रोजन हायड्रोजन कंबाईन झाल्यानंतर फॉर्मेशन होते अमोनिया. कशाचं फॉर्मेशन होते? अमोनिया. ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार? अमोनिया प्रेझेंट इन गॅसियस फेज. म्हणजे तुमचं जे रिएक्शन एरो जो असेल हा या रिएक्शन एरोच्या राईट हँड साइडला जे असेल तो असेल प्रोडक्ट. याला काय म्हणतो आपण? प्रोडक्ट. आणि हे जे असेल लेफ्ट हँड साइडला तो काय असेल? रिएक्टर. म्हणजेच ऑल द reactant as well as product present in one phase, single phase is called as homogeneous mixture. इथे जर बघितलं नायट्रोजन हायड्रोजन गॅसेस फॉर्म मध्ये, जो प्रोडक्ट फॉर्म होणार आहे अमोनिया गॅस तो पण कोणत्या फॉर्म मध्ये? गॅसेस फॉर्म मध्ये. म्हणजे सगळे काय आले? एकाच फेज मध्ये आले, एकाच स्टेप मध्ये आले. म्हणून अशा टाइपच्या कंपाऊंडला किंवा सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो? होमोजिनियस मिक्सचर म्हणतो. इथे लक्षात. आता जर ही रिएक्शन आपण बॅलन्स केली तर मित्रांनो बघा इथं आपल्याला नायट्रोजन किती दिसत आहे? 1. इथे नायट्रोजन किती प्रेझेंट? 2. बरोबर. त्यानंतर हायड्रोजन इथे किती आहे? 2. इथे हायड्रोजन किती दिसत आहे?
3. म्हणजे आपल्याला रिएक्शन काय करायची? बॅलन्स. बॅलन्स रिएक्शन काय करतोय? रिएक्टंट ऍज वेल एज प्रोडक्ट दोन्ही काय पाहिजे आपल्याला? सेम प्रोपोर्शन मध्ये. सपोज इथे 2 नायट्रोजन, नायट्रोजन स्पेस एकाच ठिकाणी जर आपण इथे ट्वाइस केलं तर काय झालं आपल्याला? 2 नायट्रोजन 2 नायट्रोजन. नायट्रोजन काय आले? बॅलन्स. पण राहिले बघा रिमेन हायड्रोजन. आता हायड्रोजन किती झाले? 3 हायड्रोजन होते पहिल्यांदा. आपण जर काय केलं? ट्वाइस 3 × 2 किती झाले? 6. आता आपल्या रिएक्टर मध्ये किती पाहिजे हायड्रोजन? 6. कारण प्रोडक्ट मध्ये किती हायड्रोजन झाले? 6 हायड्रोजन. जर रिएक्टर मध्ये जर 6 हायड्रोजन करायचे असेल तर आपण इथे काय करायला लागेल? थ्राइस. म्हणजे आपण काय वापरावं लागेल? तर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशियंट वापरावं लागेल. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशियंट किंवा सुटेबल फॅक्टर म्हणतो आपण त्याला, तो किती असेल? थ्राइस असेल. आता रिएक्शन काय असेल? बॅलन्स असेल. येतं लक्षात? म्हणजे आपल्याला मिक्सचर किंवा मिक्सचरचा पहिला टाइप्स बघितला आपण, होमोजिनियस मिक्सचर, ऑल द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आता हे काय झाले? कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेझेंट इन वन फेज, गॅसियस गॅसियस गॅसियस, अशा टाइपच्या मिक्सचरला आपण काय म्हणणार आहे? होमोजिनियस मिक्सचर. येतं लक्षात? नेक्स्ट वन बघितलं आपण, सेकंड वन हेटेरोजिनियस मिक्सचर. सेकंड वन बघितलं आपण हेटेरोजिनियस मिक्सचर. बघा मिक्सचरचे 2 टाइप्स, होमोजिनियस आणि हेटेरोजिनियस. आता होमोजिनियस हेटेरोजिनियस. होमोजिनियस कशाला आपण? कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल काय असणार आहे? एका फेज मध्ये असणार आहे, तर आपण म्हणणार आहे होमो. हेटेरो नावाच बघा, हेटेरो म्हणजे डिफरंट, वेगळे. जर कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हे डिफरंट फेज मध्ये असेल तर त्या मिक्सचरला आपण काय म्हणणार आहे? हेटेरोजिनियस मिक्सचर. म्हणजे आपण डेफिनेशन काय सांगू शकतो? द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, the constituent particles present in different phase is called heterogeneous mixture. म्हणजे constituent particle असेल. फॉर एक्झाम्पल मी वरती लिहितोय. एक्झाम्पल H2 plus O2, hydrogen in gaseous form, oxygen is present in gaseous phase. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन जर कंबाईन झाले तर आपल्याला 2 प्रोडक्ट मिळू शकतात. एक तर H2O2 हायड्रोजन पर ऑक्साइड मिळू शकतो आणि दुसरा कोणता मिळू शकतो? वॉटर. सपोज हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन कंबाईन झाले तर कंपाऊंड मिळेल आपल्याला काय? वॉटर मॉलिक्यूल. काय म्हणताय? वॉटर मॉलिक्यूल. आणि आपल्याला माहिती आहे वॉटर कोणत्या फेज मध्ये? सपोज लिक्विड. कोणत्या फेज मध्ये? लिक्विड. जर ही रिएक्शन जर बघितली, केमिकल रिएक्शन जर व्यवस्थित स्टडी केली विद्यार्थी मित्रांनो किंवा ऑब्झर्व केली, हायड्रोजन गॅसेस फॉर्म मध्ये, ऑक्सिजन गॅसेस फॉर्म मध्ये, पण जो प्रोडक्ट मिळणार आपल्याला वॉटर, तो कोणत्या फॉर्म मध्ये? लिक्विड. एका फेज मध्ये आहे का? गॅस 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 वन फेज, लिक्विड 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 वन फेज, सॉलिड 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 वन फेज. पण इथे काय होतंय आपल्याला दिसतं कसं? गॅस गॅस लिक्विड. सेम आहे का? नाही, डिफरंट. दोन्ही काय आहे? डिफरंट. याचा अर्थ अशा मिक्सचरला आपण काय म्हणणार आहे? हेटेरोजिनियस मिक्सचर. म्हणजेच काय म्हणतो आपण? ऑल द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किंवा कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेझेंट इन डिफरंट फॉर्म्स किंवा प्रेझेंट इन डिफरंट फेज. दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड ॲज हेटेरोजिनियस मिक्सचर. म्हणजे आपण मिक्सचरच्या क्लासिफिकेशन मध्ये पहिलं क्लासिफिकेशन बघितलंय, सॉरी मॅटरच्या क्लासिफिकेशन मध्ये आपण पहिलं बघितलंय मिक्सचर आणि त्याचे 2 सब टाइप्स. आता नेक्स्ट बघणार आपण प्युअर सबस्टन्स. सेकंड काय असेल? म्हणजे आपण पहिला स्क्रीन केला आहे मिक्सचर टाइप्स मध्ये. मिक्सचरचे परत 2 टाइप्स काय केले आपण, बरोबर? कोणता आहे? होमोजिनियस. आणि सेकंड वन स्टडी केलाय हेटेरोजिनियस. होमोजिनियस स्टडी केलाय, हेटेरोजिनियस केलाय. आता आपण सेकंड वन बघायचंय प्युअर सबस्टन्स. कशाला म्हणायचं? प्युअर सबस्टन्स. म्हणजे आपण सबस्टन्स जो असेल प्युअर, त्याच्यामध्ये मिक्सचर आहे काही नाही. म्हणजे आपल्याला काय सांगता येईल? ऑल द सब किंवा अ सबस्टन्स हॅव्हिंग
definite compositions. A substance having definite compositions and same properties. काय म्हणणार आपण? A substance having definite compositions and same properties. Properties काय असणार? सारखे असणार. Same properties. This type of substance is called as pure substance. म्हणजे प्युअर सबस्टन्स काय होणार आहे? A substance having definite compositions. Definite compositions and same properties is called as pure substance. त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असणार आहे? सारख्या असेल आणि कंपोजिशन जे असेल ते काय असेल? फिक्स असेल, डेफिनेट असेल. फॉर एक्झाम्पल डिस्टिल वॉटर. किंवा प्युअर मेटल एक्सेट्रा. डिस्टिल वॉटर जे असेल बघा, आपण जे पावसाचं पाणी येतं ज्यावेळेस पावसाचं पाणी असेल ते कोणत्या फॉर्ममध्ये असेल? प्युअर फॉर्ममध्ये असेल. कारण का? जोपर्यंत सॉइल बरोबर किंवा दुसऱ्या एखाद्या सब्स्टन्स बरोबर त्याचा कॉन्टॅक्ट होत नाही तोपर्यंत वॉटर काय असणार आहे? प्युअर फॉर्ममध्ये असणार आहे. आणि जर आपण टॅप वॉटर जर घेतलं, विहिरीचं पाणी घेतलं किंवा बोरवेलचं पाणी जर घेतलं, त्या वॉटरमध्ये डिफरंट सबस्टन्सेस किंवा एलिमेंट्स, मेटल्स काय असणार आहे? मिक्स असणार आहे. आणि ते मग त्याला काय म्हणणार आपण? इम्प्युअर सबस्टन्स. त्याला काय म्हणणार आपण? इम्प्युअर. त्याच्यामध्ये सम इम्प्युरिटीज आर ॲडेड. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? इम्प्युरिटी असेल. आणि जर इम्प्युरिटी असेल तर काय म्हणणार आपण? इम्प्युअर सबस्टन्स. आणि ज्या कंपाऊंडमध्ये सबस्टन्समध्ये इम्प्युरिटी नाहीच आहे म्हणजे तो काय असणार आहे? प्युअर सबस्टन्स असणार आहे. मग ते प्युअर सबस्टन्स काय होणार आहे? अ सबस्टन्स हॅव्हिंग डेफिनाइट compositions and same properties. This type of substance is called as pure substance. For example, distilled water or pure metal. Pure substance are further classified into two groups. First one is elements and second one is compounds. First group आपण elements. कशाला म्हणायचं? एलिमेंट्स. आपण जनरली म्हणतो हायड्रोजन एलिमेंट्स, नायट्रोजन एलिमेंट्स, सोडियम एलिमेंट्स. पण एलिमेंट्स म्हणजे काय असेल? अ प्युअर सबस्टन्स which cannot be broken down. A pure substance which cannot be broken down into further chemical simple substance is called as elements. ज्या सबस्टन्स पुन्हा डिकम्पोजिशन होत नाही सिंपल युनिट्स मध्ये, त्या सबस्टन्स आपण काय म्हणतोय? एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन ज्यावेळेस पुन्हा हायड्रोजन जर आपण तोडलं, ब्रेक केला तर परत दुसरा कंपाऊंड तयार होते का? नाही. अशा टाईपचं काय म्हणायचं आपल्याला? एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. कॉपर, सिल्वर आणि गोल्ड जे एलिमेंट्स असेल ते एलिमेंट्स आपण पुन्हा ब्रेक करू शकत नाही. फर्दर ब्रोकन करते का आपण त्याला? नाही. त्या टाईपच्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणणार आहे? एलिमेंट्स. म्हणजे काय म्हणणार आपण? प्युअर सबस्टन्स हॅव्हिंग किंवा प्युअर सबस्टन्स विच कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन इनटू सिम्पलर सबस्टन्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. जरी काही केमिकल चेंज झाले तरी त्या सबस्टन्सचं पुन्हा ब्रेक करू शकत नाही. अशा सबस्टन्सला आपण काय म्हणणार आहे? एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल कॉपर, सिल्वर आणि गोल्ड. सेकंड टाइप्स कंपाउंड्स. एलिमेंटच्या अपोजिट कंपाउंड्स. एलिमेंट्स काय म्हणलं आपण? एनी सबस्टन्स विच कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन इनटू फर्दर सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स. याच्या अपोजिट अ सबस्टन्स विच कॅन बी ब्रोकन डाऊन, त्याला काय म्हणतो आपण? ब्रेक करतो. ब्रोकन डाऊन इनटू सिंपलर
ordinary changes or chemical changes, these type of substance is called as compounds. For example, water molecule. वॉटर आहे, वॉटरला मग काय करणार आहे, जर आपण वॉटरचं जर डिसोसिएशन केलं, वॉटरचं डिसोसिएशन केलं तर काय मिळणार आपल्याला H प्लस प्लस OH मायनस. आपण त्याला काय करतोय, ब्रेक करतोय. काय करतोय, ब्रोकन डाऊन. म्हणजे त्याला काय करतो आपण, ब्रेक करतोय. ब्रेक केल्यानंतर आपण काय करतोय, दोन कंपाऊंड्स मध्ये डिफरंट अशा टाईपच्या सबस्टन्सला आपण म्हणतोय कंपाऊंड्स. ज्याचा आपण काय म्हणतोय, ब्रोकन डाऊन, त्याला आपण काय करू शकतो, ब्रेक करू शकतो. त्या कंपाऊंड सबस्टन्सला आपण काय म्हणतोय, कंपाऊंड्स. एलिमेंट कशाला म्हणायचं की जे आपण ब्रेक करू शकत नाही. अ सबस्टन्स व्हिच कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन इज कॉल्ड ॲज एलिमेंट्स. आणि त्याच्या ऑपोजिट अ सबस्टन्स व्हिच कॅन बी ब्रोकन डाऊन into simpler ordinary chemical changes, these type of substance is called as compounds. Elements further classified into three groups. First one is metal, second one is non-metal, and third one is metalloids. Third one is metalloids. आता मला माहिती मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स. मेटल कशाला म्हणतो आपण, metal is ductile, it is shining. त्यानंतर metal is a good conductor of heat and electricity. तो काय करू शकतो आपण, heat and electricity काय करू शकतो, इझिली स्टोअर करू शकतो. मेटल मध्ये काय असतात, फ्री आयन्स असतात किंवा इलेक्ट्रॉन्स असतात. जर फ्री इलेक्ट्रॉन्स असेल तर एनर्जी किंवा जर तुमची इलेक्ट्रिसिटी असेल त्याचं काय होतं, इझिली कंडक्शन होतं. म्हणून आपण म्हणतोय मेटल. नॉन मेटल, नॉन मेटल असेल, it is pure conductor of heat and electricity. It is luster. Non-metal is luster. And metalloids. Metalloids कशा म्हणतो असा substance, a substance which the intermediates between metals and non-metal. असा कंपाऊंड का जो मेटलच्या पण प्रॉपर्टी दाखवतो आणि नॉन मेटलच्या पण काय करतोय, प्रॉपर्टी दाखवतो. असा substance आपण म्हणतोय मेटलोइड्स. म्हणजे बघा आपण क्लासिफिकेशन काय केलं असते, मॅटरचे. मॅटर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स मेनली. फर्स्ट मिक्सचर and second one is pure substance. Mixture are classified into further two types. First one is homogeneous, second one is heterogeneous. Pure substance are further classified into two groups. First one is elements and second one is compounds. Elements are classified into further three types: metals, non-metals, and metalloids. In short, matter कशा म्हणतो आपण, का तो स्पेस काय करत असेल, ऑक्युपाइज करत असेल. अ सबस्टन्स और एनी स्पेसिस टू ऑक्युपाइज सम स्पेस अँड हॅव मास इज कॉल्ड ॲज मॅटर. मिक्सचर, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज मिक्सचर. मिक्सचरचे परत दोन टाइप्स, होमोजिनियस अँड heterogeneous. Homogeneous कशा म्हणतो आपण, होमो म्हणजे सेम, all the constituent particles are present in one phase is called as homogeneous mixture. And heterogeneous कशा म्हणणार, the constituent particle present in different phase is called as heterogeneous mixture. Second, pure substance. Pure substance म्हणजे काय असणार आहे, a substance having definite compositions and same properties. अशा सबस्टन्सला आपण करणार आहे प्युअर सबस्टन्स. प्युअर सबस्टन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स अँड सेकंड वन इज कंपाऊंड्स. एलिमेंट्स आपण कशाला म्हणतोय, का जे कंपाऊंड्स अ सबस्टन्स किंवा प्युअर सबस्टन्स विच कॅन नॉट बी ब्रोकन डाऊन, ती आपण पुन्हा त्याला ब्रेक करू शकत नाही. सच टाइप ऑफ सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज एलिमेंट्स. सेकंड, कंपाऊंड्स, अ सबस्टन्स विच कॅन बी ब्रोकन डाऊन, म्हणजे आपण त्याला काय करू शकतो, ब्रेक करू शकतो. अशा सबस्टन्सला आपण काय म्हणू शकतो, कंपाऊंड्स. एलिमेंटचे पुन्हा तीन टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलोइड्स. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स. ओके.